জুহি, এতক্ষণে সময় হলো? তুই একটু বদলাসনি। বদলাবো কেন? আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। জুইমা, ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কোন? এই আমার লাগেজটা। তুই চল না, চল। কতদিন পরে এসছিস, মনে আছে? সই, এই সই, এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। তুই দেখে দেখি বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে? এই দেখ, বাহ কি সুন্দর। এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সে। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। নভেম্বর থেকে রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারিতে শুরু হয়েছে বিবাহ মঙ্গল উৎসব, যেখানে সোনার গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, আর মেগা ড্রতে 2 দম্পতির জন্য গোয়াতে হানিমুন প্যাকেজ সব পাবে। ও মা, এ তো দারুণ খবর গো। হ্যাঁ, আর বিয়ের গয়নার প্যাকেজ শুরু মাত্র 1 লক্ষ টাকা থেকে। তো আজই চলো রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষাবাজার, আগরতলা, ধর্মনগর ও বিলোনিয়া। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, সবার সাদর আমন্ত্রণ। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও। আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ। This is Hializo Matia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. A new scheme called Chief Minister Kanya Atmanirbhar Yojana has been planned. Chief Minister Dr. Manik Shah said this while inaugurating the blood donation camp organized on the occasion of the 75th Foundation Day of Prachya Bharti Higher Secondary School in the capital. A person was injured in an accident on his way home from Jirania late on Thursday night. The name of the injured was Biplov Desarkar, aged 24, from Aralia area. Currently, he is fighting with death in GB Hospital. East Agartala police nabbed 3 notorious thieves from the capital on Thursday. 3 stolen motorbikes were recovered from them. Police have handed them over to the court on Friday. A blood donation camp was organized on the occasion of the festival of Sri Sri Gauranga Mahaprabhu, organized by
Daleshwar Mott, so many market traders on Friday. Chief Minister Dr. Manik Saha was present at the donation camp as a chief guest. Recently, some certificate courses were organized by Slim and Fit organization. The certificates were handed over to the 16 people who passed all the certificates course in a ceremony on Friday. The event was held at Agartala Press Club. On Friday, Nagarjala syndicates paid tribute to late MLA Surajit Datta in front of Nagarjala syndicate's office. Eminent philanthropist Balai Goswami, corporator Abhijit Malik, members of South Tripura Bus Owners Association and others were present. Bringing to you the news of the day. A new scheme called Chief Minister Kanya Atmanirbhar Yojana has been planned. Chief Minister Dr. Manik Saha said this while inaugurating the blood donation camp organized on the occasion of the 75th Foundation Day of Prachya Bharti Higher Secondary School in the capital. Friday marks the 75th Foundation Day of Prachya Bharti Higher Secondary School in the capital. This day is celebrated through various events. On this day, Shobha Yatra was first organized. After the Shobha Yatra, blood donation camp and cultural programs were organized in the school. Chief Minister Dr. Manik Saha inaugurated the blood donation camp and cultural program by lighting the lamp. Speaking at the event, later, Chief Minister Dr. Manik Saha said that the state government is trying to create education hubs in the state. New private universities are coming in the state. There has been a lot of talk about education policy over 3 decades. A new education policy has been launched by the current Prime Minister. স্কুল হচ্ছে একটা পবিত্র স্থান। আমরা জানি একটা জায়গা আমরা সবসময় বলি এটা তো ইনস্টিটিউশন কিন্তু মন্দিরের মতো এবং এরকম একটা পবিত্র স্থান থেকে আমাদের জীবনের যে ভিত্তি সেটা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কারণে স্কুলের সাথে একটা মানে বলতে গেলে যে নিবিড় একটা নারীর যে স্থান মানুষ সবসময় অনুভব করে যেগুলো স্কুল থেকে পাস করো সে ছোটবেলার সে প্রাইমারি সেকশনই হোক সেকেন্ডারি হোক হায়ার সেকেন্ডারি হোক যে কোনো জায়গায় সে কলেজ লাইফেও যদি কেউ পড়াশোনা করে সে কলেজের তার সাথে একটা নারীর টান হয়ে যায় সেই সব দিনগুলোর একটা নস্টালজিক ফিল করার একটা অবস্থা দাঁড়ায় সবার। আমাদের ত্রিপুরা সরকার আমরা চাই যে গুণগত শিক্ষা এখানে সব মানুষ পাক এবং সেই চেষ্টা আমরা করছি এবং ত্রিপুরার যে রিসোর্স বিশেষ করে প্রাকৃতিক বনজ এবং উদ্যানজাত যে সম্পদ আছে সেগুলোকে কাজে লাগিয়ে স্কিল ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের এবং কলেজের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আমরা গুণগত শিক্ষার পাশাপাশি সেটাও আমরা চালিয়ে যাচ্ছি। আমরা সবসময় জানি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডিজিটাল ইন্ডিয়ার কথা বলেন এবং সেই ডিজিটাল যুগে স্কুলের মধ্যেও আমরা সেই ব্যবস্থাপনা আমরা করছি এবং তার কর্মযোগ্য সমস্ত দেশ জুড়ে যেভাবে চলছে ত্রিপুরাতেও আমরা ডিজিটাল ক্লাস থেকে আরম্ভ করে সব দিকে আমরা চেষ্টা করছি এবং সেটা মানে সময়ের যে ডাক সেই সময়ের সাথে আমরা পাল্লা দিয়ে আমরা চলছি। আমরা জানি যে স্কুলের একটু আগে আমাদের মেয়েরা যেভাবে এখানে নৃত্য পরিবেশন করলো গানও গেয়েছে এখানে তো এর মধ্যে যে সাহিত্য সংস্কৃতি ও সৃজনশীল যে কর্মকাণ্ড তার বিস্তার একমাত্র এইগুলোর মধ্যেই সেটা সম্ভব এবং তাতেই করে কিন্তু শিক্ষা পূর্ণতা লাভ করে। সাহিত্য ও সংস্কৃতি যদি ডেভেলপ হয় এবং সেটা স্কুলের মধ্যে যখন ডেভেলপ করে তার মধ্যে প্রকৃত শিক্ষারও বিকাশ ঘটে আমরা সবাই জানি। আমি এখানকার আজকে 75 বছর যে ভর্তি উদযাপন নিঃসন্দেহে এটা একটা স্মরণীয় ঘটনা। দেখতে দেখতে 75টা বছর কিভাবে স্কুল স্থাপন হলো
সেই বিষয়ে এখানে আমাদের মাননীয় ডক্টর স্বপনচন্দ্র মহোদয় এখানে আলোচনা রেখেছেন। আমরাও কিন্তু দেখেছি ওরিয়েন্ট চৌমুনিতে স্কুল বেড়ার ঠিকই আমরাও দেখেছি সেটা। আমাদের সৌভাগ্য হয়েছিল, আমরা খুবই ছোট তখন আমরা যেতাম, আমাদের স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রের বাড়ির মধ্যে স্কুলটা স্থাপন হয়েছিল। অনেক স্কুল, এই স্কুলের মধ্যে অনেক লোক যারা পড়াশোনা করেছে এবং ওই স্কুলের যিনি আজকে একজন বর্তমান যিনি প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক ওনাকে সম্বর্ধনা দিয়েছিলেন, কিন্তু প্রথম যে প্রধান শিক্ষক ছিলেন ওনার নাম হচ্ছে ধ্রুবদাস ভট্টাচার্য মহোদয়। আর ওনার যে আমাদের শ্রী নৃপেন কুমার চন্দ্র, যাকে কালু উদ্দা বলে আমরা সবাই জানি, কালু চন্দ্র, ওনার কৃতির সন্তান এখানে বক্তব্য রেখেছেন কিভাবে বিশেষ করে এই এলাকার যে ভূমি কিভাবে মালিক মালদার সাহেবের কাছ থেকে খুব অল্প মূল্যে এই জমিটা নেওয়া হয়েছে এবং যারা ওই সময় পরিচালন কমিটিতে ছিলেন তাদেরও হেল্পের মাধ্যমে এই স্কুলটা আজকে এখানে সম্ভব হয়েছে। 2015 সালের ডিসেম্বর মাসে এখানে পঠন শুরু হয় এবং তৎকালীন 1958 সালের 18 নভেম্বর তৎকালীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মেহেরচাঁদ খানের হাত ধরে এই বিদ্যালয়ের পাকা ভবন ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। এখানে প্রচুর এই স্কুল থেকে আমাদের সামনে অর্জুন পুরস্কার প্রাপ্ত আমাদের সামনে এখানে এসেছেন, ওনাকে সম্মাননা প্রদর্শন করা হয়েছে। সবার পরিচিত মুখ অর্জুন পুরস্কার প্রাপ্ত শ্রী মন্টু দেবনাথ, আমরা জানি ওনাকে কত বড় জিমনাস্ট উনি ছিলেন। তাছাড়া শ্রী নারায়ণ দেবনাথ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এই স্কুলেরই ছাত্র, যিনি পদার্থবিদ্যা ফিজিক্সে 100 পেয়েছিলেন এবং এটা একটা নজির স্থাপন করেছে। শ্রীমতী স্বরূপা বণিক ত্রিপুরা বোর্ডের দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষায় 2020 সালে কমার্সে বাণিজ্য বিভাগে প্রথম স্থান দখল করে এবং তাছাড়া এই স্কুলের যে রেজাল্ট আমার কাছে যে ডাটা আছে প্রায় 85 থেকে 95% শতাংশ পাস করে। অর্থাৎ এখানকার যারা স্কুল শিক্ষক শিক্ষিকারা আছেন তারা কিভাবে ওনাদের যে স্টুডেন্টদের কিভাবে পড়ান তার কিন্তু একটা সম্যক ধারণা আমাদের মধ্যে চলে এসেছে। Arrangements have been made to provide Wi-Fi service in all degree colleges and polytechnic college. The Chief Minister also said that resources of about 15 crore rupees have been kept for it. Apart from the Chief Minister, prominent philanthropist Rajiv Bhattacharjee, Director of Higher Education Department N. C. Sharma and others were present on the occasion. Reported by Pranab from Agartala, Chini Khorang. A person was injured in an accident on his way home from Jirania late on Thursday night. The name of the injured was Biplop Desarkar, aged 24, from Aralia area. Currently, he is fighting with death in GB Hospital. A man named Biplop Desarkar, aged 24, was injured in an accident while returning home from Jirania on his scooter late on Thursday night. According to the details, it is known that the man was returning back from Kirtan and met a road accident on the way home. With that, a man was seriously injured. Meanwhile, the passerby witnessed the incident and immediately informed the fire brigade. Later, a man was brought to Jirania Hospital by fire service personnel, but the doctors referred him to GB Hospital as he was in the critical condition. The family rushed to the hospital after they were informed about the incident. তারা কেমনে তার পকেটে ওই কাগজ টাগজ আসলো, লাইসেন্স আসলো, আমরা আরালিয়া
ইয়ে হয়েছে আর কি। কি নাম? বিপ্লব দেশ সরকার। বিপ্লব দেশ সরকার। দেশ সরকার। বয়স কত? 24। কি করে? সবার কাছ থেকে। বাড়ি কোনখানে? বাড়ি তো আড়ালিয়া প্রথম সম্পর্ক লাস্ট মিনার। ওখানে কেন গেছিল? নাকি তার পয়সা নাকি কয় সেটা বাইরে বাইকে তো আসলো। কয়জন আসলো স্কুটিতে? কয়জন কইতে পারতাম না তো মেয়েরই দেখি অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছে কেমনে? মানে তো কইতে পারি না কেমন হয়েছে গাড়ি দিছে নাকি বাইক লাগছে কেউ গাড়ি কেউ বাইক অবস্থা কিরকম? ভালো না আপনার কি হবে? আমার বাথরুমে ছিল। Currently, Biplop Desarkar is fighting with that in GB Hospital. Bureau Report, Chini Khorang. East Agartala police nabbed 3 notorious thieves from the capital on Thursday. 3 stolen motorbikes were recovered from them. Police have handed them over to the court on Friday. Incident of theft in the capital have not stopped till then. Once again, a motorbike was stolen on 24th December. There have been a few thefts before this too. A case was filed at East Agartala police station after the incident, and the police formed a team to investigate and arrested Ranjit Sarkar from Melagar, the head of the thieves. After interrogating the accused, the police arrested 2 more associates of Ranjit Sarkar. They are Rubel Sarkar and Shani Shaha. 3 people were arrested from Tolakona and Maheshkhala areas. 3 motorbikes were recovered from 2 places. The OC of East Agartala police station said that the bike was stolen and smuggled to Bangladesh. ডিসেম্বর মাসের 24 তারিখ গত 24 তারিখ আমাদের চিত্তরঞ্জন গেদুমিয়া মসজিদের সামনে থেকে একজন অর্ধেন্দু শেখর চৌধুরী ওনার একটি পালসার বাইক 250 সিসি TR 01AP 4955 এটি চুরি হয়েছিল। তো উনি সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ স্টেশনে রিপোর্ট করেন। পরবর্তী সময়ে আমরা আরও কিছু বাইকের চুরির আমাদের কাছে খবর আসে। আমরা সমস্ত জিনিস চুরি যাওয়া যেগুলি বাইকটি খোঁজার জন্য আমরা একটা টিম গঠন করি পূর্ব থানার। তারপর আমরা এই আপনার এই চুরের যে গ্যাং একটা ইন্টারস্টেট গ্যাং বাইক লিফটিং গ্যাং আছে তার একটা সর্দার রঞ্জিত সরকার ওকে আমরা গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হই। পরবর্তী সময়ে কিছু এলাকাবাসীর সহায়তায় এবং এই আমাদের এই তার ইন্টারোগেশনের পরে রঞ্জিত সরকারের ইন্টারোগেশনের পরে তার আরও 2 জন অ্যাসোসিয়েট, একজনের নাম হচ্ছে আপনার রুবেল সরকার, আরেকজনের শনি সাহা, তাদেরকেও আমরা গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হই এবং আমরা 3টি বাইক চুরির বাইক আমরা উদ্ধার করি। এই 3টি বাইকই আমাদের এখানে আপনাদের কাছে আমাদের সামনে দিকে ডিসপ্লে করা আছে। একটি তো হচ্ছে পালসার 250 সিসি, আরেকটিও পালসার আর আরেকটি ইয়ামাহা বাইক। সেগুলি সমস্ত 3টা বাইকই চুরি এবং এগুলি তারা চুরি করে বাইকটি তারা যেরকমভাবে এখান থেকে পাচার করে আপনার বাংলাদেশে নেওয়ার একটা তাদের গ্যাং আছে, তাদেরকেও আমরা আইডেন্টিফাই করেছি কয়েকজনকে। আমরা এই 3 জন যে বাইক চুরির যে গ্যাং তাদেরকে আমরা গ্রেপ্তার করেছি এবং আদালতে আজকে পুলিশ রিমান্ডের জন্য আমরা পাঠাবো। পরবর্তী সময় তাদেরকে ইন্টারোগেশন করে আমরা আশাবাদী আরও কিছু আমরা বাইক উদ্ধার করতে পারবো এবং তাদের যে গ্যাংয়ের যে মেম্বারগুলি সবাইকে আমরা গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হব। তাদেরকে কোথা থেকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে এবং বাইকগুলো কোথা থেকে? তাদেরকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে, একজনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে আপনার তুলাকোনা এলাকা থেকে, একজনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে আপনার মহেশকলা এলাকা থেকে। তো এই তাদের গ্যাং আছে, গ্যাংয়ের 2 জন একসঙ্গেই ছিল আর বাইক তো একটা আপনার ওই তুলাকোনা এলাকা থেকেই আমরা এবং মহেশকলা এলাকাতে প্লাস টাউন প্রতাপগড় এলাকা থেকে আমরা উদ্ধার করেছি। গ্যাং লিডারের বাড়িটা কোথায় বলছিল? গ্যাং লিডার যে আছে যে রঞ্জিত সরকার, সে অনেকগুলি কেসেই অ্যারেস্টেড আছে। মেলাঘর বাড়ি সে আমতলী থানাতেও অ্যারেস্ট হয়েছে আগে এবং আপনার সাবরুম পুলিশ স্টেশনেও তার নামে কেস আছে। আচ্ছা, 3টি বাইক কি একই সময়তে চুরি হয়েছিল বা বিভিন্ন সময়ে চুরি হয়েছে এবং আমরা আরও কিছু চুরির আমাদের কাছে খবর আছে।
তা আমরা তাদেরকে ইন্টারোগেশন করে আমরা বের করার চেষ্টা করছি। আমরা আশাবাদী তাদের থেকে আমার গ্যাংটা কারা কারা ইনভলভ আছে, কিভাবে তারা এগুলি করছে, এবং তার কাছে একটা মাস্টার কিও আমরা উদ্ধার করতে পেরেছি, যে মাস্টার কি দিয়ে ওরা আপনার বাইকগুলি খুলে। এই মাস্টার কিটা আমরা সিজ করেছি এবং আমরা উদ্ধার করতে পেরেছি। অ্যাকচুয়ালি এটা আমাদের উত্তম রঞ্জিত সরকারকে গ্রেপ্তারের এমজি বাজার আউটপোস্টের পুলিশ যে আছে উনি বিরাট ভূমিকা নিয়েছেন, সাব ইন্সপেক্টর মিনারল পাল, আর আমরা সমগ্র টিমটাই সংঘবদ্ধভাবে এখানে আমরা এই বাইক চুরির গ্যাংয়ের যে সবগুলি মেম্বারকে আমরা গ্রেপ্তার করেছি। আমরা আশাবাদী তাদের অন্যরা যারা আছে পালিয়ে আছে বা যারা যারা এর সঙ্গে ইনভলভ আছে তাদেরকে আমরা গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হব। Police also further said that by interrogating the arrested, the identity of others of the thief gang will be found out. Now let us see if the police are able to stop bike theft by netting all the thieves. Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. A blood donation camp was organized on the occasion of the festival of Sri Sri Gauranga Mahaprabhu, organized by Daleshwar Mini Market Traders on Friday. Chief Minister Dr. Manik Saha was present at the donation camp as a chief guest. আমাদের এই 53 বছরের প্রথম মনে হচ্ছে আমাদের এত সুন্দরভাবে একটা অনুষ্ঠান করছে আমাদের বাজারের ব্যবসায়ী। A blood donation camp was organized on the occasion of the festival of Sri Sri Gauranga Mahaprabhu by Agartala Daleshwar Mini Bazar Traders. Apart from the Chief Minister, prominent philanthropist Rajiv Bhattacharjee, AMC Mayor Deepak Mazumdar and others were present on this occasion. Speaking at the blood donation camp, the Chief Minister of the state said that a relationship is created between the customer and the shopkeeper when going to the market, and from that comes faith. He mentioned that nothing can be bigger than faith. He also advises everyone, including businessmen, not to betray their trust. এখনো আমরা যারা মরচুমনি বাজার বা মহারাজগঞ্জ বাজার বা বটতলা বাজার বা যে কোনো বাজার আমরা যেখানে যেখানে যাই, সেই বাজারের যে মাছ বিক্রেতা বা সবজি বিক্রেতা আমরা কিন্তু যাওয়ার সময় চিনে যাই, একটা রিলেশন কিন্তু অদ্ভুত এক রিলেশন তৈরি হয়। এখানে যেভাবে আপনারা প্যান্ট শার্ট পরে এখানে আমাদের সামনে আপনারা নিজেদেরকে মানে এখানে প্লেসমেন্ট করছেন, অনেক সময় কিন্তু সেখানে কিন্তু সেই জিনিসটা থাকে না। বাজারের মধ্যে একটা চেহারা আলাদা থাকে, অনেকে চিনাও যাবে না, আরে যাকে আমি এইভাবে দেখি আজকে থেকে ওকে চিনতে পারছি না। তো ওই যে বিষয়টা ওখানে আসার পর ওকে দেখেই আমাদের একটা বিশ্বাস জাগে যে এই মাছওয়ালার থেকে যদি মাছটা নেই অন্তত ওকে খারাপ মাছ দেবে না। এই যে একটা রিলেশন, সেটা কিন্তু ক্রেতা বিক্রেতার মধ্যে একটা অদ্ভুত একটা রিলেশন হয়, এবং বিশ্বাসের থেকে বড় জিনিস আর কিছু হতে পারে না। যে কোনো জায়গায় বিশ্বাস হচ্ছে সবচেয়ে বড়, এবং সেই বিশ্বাসটা ঘুম থেকে উঠে যখন বাজারে আমরা আসি, অনেক সময় যখন অবিশ্বাসের কাজ হয় বাড়িতেও আমরা বকুনি খাই যে আরে কোথা থেকে কি জিনিস নিয়ে আসলেন। তো আপনারা এই বিশ্বাস একটা মানে সবজি যিনি বিক্রি করছেন তার থেকে শুরু করে মাছই হোক মাংস হোক যাই হোক, সেই বিশ্বাস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সেই বিশ্বাস থেকে কিন্তু আগামী দিনে তার সাথে একটা রিলেশন তৈরি হয়, আপনারা নিশ্চয়ই করেন। এবং একটা ইউনিট হিসাবে এক একজন ব্যক্তি হিসাবে কিন্তু এই যে বিশ্বাস একটা কিউমুলেটিভ, সবাই মিলে ওই বাজারের যে বিশ্বাস তখন বাইরে আসে যে মরচুমনি বাজার খুব ভালো, সেখানে খুব সস্তায় পাওয়া যায়, দাম বেশি নেয় না। এই যে বিষয়টা আপনাদের প্রতিটা ইউনিট যে আছে তাদের উপর পুরো ডিপেন্ড করছে এই বাজারের সম্মান মান, সেটা দিস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এবং আমি আশা করি আপনারা এটা করবেন, একটা কম্পিটিশন হোক না আপনার সাথে গুলবাজারে বা মানে আমাদের মহারাজগঞ্জ বাজারে বা এই আমাদের বটতলা বাজারে একটা কম্পিটিশন, হেলদি কম্পিটিশন হোক, এবং সেটা কিন্তু আপনাদের দায়িত্ব। জেনারেশন টু জেনারেশন চেঞ্জ হচ্ছে, মালিকানাও চেঞ্জ হচ্ছে বাজারে। কেউ ঠাকুরদা করেছে, এখন দেখা গেল যে নাতি ওরা করছে। তো এই যে পরম্পরা যেটা আগের দিনে ছিল একদম টাটকা জিনিস আসতো আগে, এখন তো আর সেটা হয় না। আগে তো মনে হয়েছে যে কোনো রকম নীতি ছিল না, কিন্তু মাপ দেওয়ার যন্ত্র ছিল না, দেখে বলতো এই মাছটার কত, এমনিতেই দাম হতো, আমরা নিজেরাও পেয়েছি। এলো এখন সেই আপনার ব্যালেন্সের সেই নীতির মাধ্যমে ওজন করে, এখন চলে এলো ইলেকট্রনিক্স। তো ধীরে ধীরে দেখুন সব সময়ের সাথে সাথে আমরাই আমাদের সমস্যা সৃষ্টি করি, আর আমরাই আমাদের সমস্যার জন্য এই ব্যবস্থা মানে করতে হয়। যাই হোক, এগুলো তো আমাদের করতেই হবে। তবে আমার খুব ভালো লাগলো আজকে এখানে আসার পরে যে
আপনারা যে ধরনের ফিলান্থ্রপিক ওয়ার্ক করছেন সেটা সত্যিই নিঃসন্দেহে সেটাকে আমি ধন্যবাদ দেব। এখানে যারা আজকে রক্ত দিচ্ছেন আমি যা শুনলাম অনেকে এই অত্র এলাকার লোক না, কিন্তু অনেকে আছে যে আমরা অনেক জায়গা থেকে এসে বহু দূর থেকে কিন্তু এখানে ব্যবসা বাণিজ্য করে, তো ওরা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এই রক্ত দিচ্ছেন। আমাদের যখন কোভিড মোকাবেলার সময় প্রচুর রক্তের একটা সমস্যা হচ্ছিল, যেটা আমি বলছিলাম যে ডিমান্ড আর সাপ্লাইয়ের মধ্যে একটা বিরাট ফারাক আসছিল। আমি আবেদন করেছিলাম, আবেদন করার পরে সব সংস্থা, বিভিন্ন বাজার হাট এবং স্কুল কলেজ সমস্ত যারা ক্লাব চালায় তারাও কিন্তু এগিয়ে এসছেন এবং সেই সমতাটা বজায় রেখেছেন। এখন আমাদের এখানে কিন্তু আমরা জানি যে পপুলেশনের 1% রক্ত আমাদের যে ব্লাড ব্যাংক সেখানে রাখতে হবে, অর্থাৎ 40 লক্ষ যদি আমাদের লোক সংখ্যা হয় 1% হলে 40,000 মিনিমাম আমাদের সে ব্লাড কালেকশন করে বিভিন্ন এবি ও এর মধ্যে আবার এবি আছে, আবার ও নেগেটিভ, বি পজিটিভ, নেগেটিভ ইয়ে আছে ওএস। তো এই ধরনের রক্ত যখনই আমাদের মজুদ না থাকে মুশকিল হয়। এবং আমরা জানি যখন রক্তের কখন প্রয়োজন হয়, অ্যানিমিয়া পেশেন্টের মধ্যে রক্তের প্রয়োজন হয়, যারা দুর্ঘটনাজনিত সমস্যা হয় সেখানে মানে আকস্মিক দুর্ঘটনা হয় সেখানে রক্তকরণ হয়, সার্জারি করতে গেলে সেখানে হয়, ক্যান্সার পেশেন্টদের তাদের রক্তের প্রয়োজন হয়। রক্ত সবসময় তার একটা এমন একটা জিনিস যার রক্ত ছাড়া কোনো অবস্থায় মানে মানুষ বাঁচতে পারে না, এবং উপরওয়ালাও এমনভাবে তৈরি করেছে শরীরের মধ্যে যে এটা একটা ভিকেলসের কাজ করে। আমরা জানি যে আরবিসি, ডাব্লিউবিসি, প্লেটলেট, প্লাজমা, আবার এক একটার এক এক রকম উপাদান মানে তার কাজ। একজন আরবিসি তার অক্সিজেন নিয়ে যায়, তো যেমন ডাব্লিউবিসি আছে প্রতিরক্ষার কাজে আসে, মানে বিভিন্ন যে ইয়েগুলো আছে যেমন প্লেটলেটস আছে সেটা রক্তক্ষরণ হলে তাকে বন্ধ করার মানে সেটাকে যাতে ক্লট করার জন্য তার কাজ আছে। তো প্লাজমা যেটা আছে আমাদের লিকুইড সেটা আছে যে অ্যান্টিবডির কাজ করে। তো বিভিন্ন দেখুন ভগবান এত সুন্দরভাবে শরীরের মধ্যে আমাদের প্রতিটা জিনিসের মানে জন্য বিভিন্ন কাজ বেঁচে দিয়েছেন উনি। তো আমি মনে করি যে ভগবানকে আমাদের স্মরণ করতে হবে এবং আপনাদের যে শ্রী শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর নামে আপনারা যে সংকীর্তন করে আসছেন এগুলোও কিন্তু এর মাধ্যমে আপনারা নিশ্চয়ই তার পুণ্য লাভ করবে। এবং এখানে মডার্নাইজেশনের বিষয়গুলো বলেছেন, নিশ্চয়ই আমরা এগুলো দেখবো আস্তে আস্তে করে। আমরা চাই যে সবাই মানুষ ভালোভাবে থাকুক। আরেকটা বিষয় এখন কিন্তু এই সময়টা এসছে, যেটা একটু আগে আমাদের মাননীয় মেয়র সাহেব বলেছেন যে ভোটতলিতে কিছুদিন আগে আগুন লেগেছে, অগ্নিসংযোগ আর বাজার এটা যেন একটা একজন আরেকজনের পরিপূরক। সব জায়গার মধ্যে দেখবেন প্রতিনিয়ত আগুন আগুন আগুন। এটা যাতে আপনারা এখানে যারাই বাজার কমিটিতে আছেন আপনারা নজর রাখবেন এখানে, যে কোনো জায়গায় যদি সেই পুরনো কেবল যদি লাগানো থাকে আগের থেকে। আমরা সবসময় বলি যে প্রিভেনশন ইজ বেটার দেন কিওর, অর্থাৎ আগে হওয়ার আগে কেন আমরা এটাকে অবহেলা করবো, এটাতে খুব নজর রাখবে। পরবর্তী সময়ে আগুন যখন লাগে, রাত্রির বেলা লাগলো বললো ফল্টি ইলেকট্রিসিটির কারণে এইগুলো আগুন লাগে। তো আগের থেকে যদি আমরা ঠিকঠাক করি যে তোমার যে ঘরে যে ইলেকট্রিসিটিটার যে কানেকশনটা আছে এটা ঠিক করে নাও। অনেক সময় আছে নানা রকম ভাবে অনেকে ধূমপান করেন, সেটাকে যদি ওখানে ফেলে দেয় তার থেকে আগুন লাগতে পারে। Also on this day, Chief Minister Dr. Manik Saha appreciated the greatness of the Market Committee for organizing this blood donation camp. Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. Recently, some certificate courses were organized by Slim and Fit organization. The certificates were handed over to the 16 people who passed all the certificates course in a ceremony on Friday. The event was held at Agartala Press Club. The event was attended by Lipika Saha, principal of Slim and Fit, Shubhendu Vikas Saha, principal, and others. In the event, Lipika Saha, principal of Slim and Fit, said that 7 courses have been launched in their institution. By taking this course, unemployed youths can become self-reliant. She also said that 16 people have already shot this course. ইনস্টিটিউটে কিছু সার্টিফিকেট কোর্স আমরা শুরু করেছি এবং এই কোর্সগুলি যারা কমপ্লিট করেছে তাদেরকে আজকে সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে। আমাদের আজকে এই প্রেস কনফারেন্সের
প্রদান করার মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমাদের রাজ্যের কোনায় কোনায় এই বার্তাটা পৌঁছে দেওয়া যে বেকার যুব সমাজ যারা রয়েছে তারা আমাদের এই কোর্সগুলির মাধ্যমে তারা নিজেরা স্বাবলম্বী হতে পারবে। এবং আমাদের এই কোর্সগুলি এরকম বিশেষ করে যোগা, ম্যাসাজ থেরাপি, হেলথ ও বিউটির উপরে আমাদের কোর্সগুলি, এই কোর্সগুলির মাধ্যমে আমাদের সমাজও আরও বেশি সুস্থ ও সুন্দর হবে। তাই মিডিয়া বন্ধুদের কাছে এই আবেদন যে এই বার্তাটা যেন সবার কাছে পৌঁছে যে কীভাবে আমরা স্বাবলম্বী হতে পারবো। এবং আমাদের এই কোর্সগুলি শুধু অফলাইন যে তাই নয়, অফলাইন ও অনলাইন আমাদের দুইভাবেই আমাদের কোর্সগুলি সার্ভিস দেওয়া হয়। এবং বর্তমানে ধর্মনগর, সাপ্রুম ও বহিরাজ্য আসাম থেকেও আমাদের কোর্স করেছে এবং এই কোর্সগুলি করে তারা হয়ে গেছে, কোর্সগুলি করেছে বিগত 2 বছর হয়ে গেছে, তারা বর্তমানে তারা স্বাবলম্বী। সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি ও নতুন বছরের হ্যাপি নিউ ইয়ারের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। জানিয়ে কত দিনের কোর্স ছিল এবং কতজন পার্টিসিপেট করেছে? আমাদের পার্টিসিপেট করেছে 16 জন। আমাদের কোর্স থাকে 3 মান্থ, 6 মান্থ, 1 ইয়ারের ডিপ্লোমা কোর্স, সার্টিফিকেট কোর্স থাকে। তো বিভিন্ন বিষয়ের উপরে বিভিন্ন জন বিভিন্ন কোর্স করেছে, যেমন যোগার উপরে ডিপ্লোমা কোর্স, ম্যাসাজ থেরাপির উপরে ডিপ্লোমা কোর্স, মেডিটেশনের উপরে কোর্স, স্পেশাল কিডস যোগা টিচার ট্রেনিং, প্রি অ্যান্ড পোস্ট ন্যাটাল ট্রেনিং, এরোবিক্স, জুম্বার উপরে কোর্স আছে। তো আজকে মোট কয়টা কোর্স? কয়টা আমাদের কোর্স হয়েছে 7টি কোর্স। 7? হ্যাঁ, এর মধ্যে 16 জনকে আপনারা সার্টিফাইড করছি। কি কি মানে শেখানো হয় এখানে? এখানে এরোবিক্স, জুম্বা, যোগা, মেডিটেশন, ম্যাসাজ থেরাপি, বিউটির উপরে রয়েছে কোর্সগুলি রয়েছে। এবং আমরা আগামী দিন আমরা মিনিস্ট্রি অফ আয়ুষ মন্ত্রণালয়ের এফিলিয়েটেড নিয়ে গভর্নমেন্টের যে ওয়াইসিপি যে কোর্সগুলি, এই কোর্সগুলিও আমরা আগামী দিন আমরা শুরু করতে যাচ্ছি। শুধুমাত্র একটি জিম ছিল, স্লিম অ্যান্ড ফিট, সবাই স্লিম অ্যান্ড ফিট কোনোদিনই জিম না, কারণ আমার যে এডুকেশন এটা হচ্ছে যোগা, ন্যাচুরোপ্যাথি উপরে আমার এডুকেশন এবং সেই সাথে ম্যাসাজ থেরাপির উপরে। তো এটা সম্পূর্ণ জিম না, আর এখানে যোগার উপরেই আমাদের স্পেশালি আমাদের বেশি টার্গেট করানো হয় এবং সেই সাথে ইয়ং জেনারেশনরা যেন আর একটু হেলথের প্রতি মোটিভেট হতে পারে, সেই সাথে জুম্বা ও এরোবিক্সও রয়েছে। জুম্বা এরোবিক্সও আমাদের টিচাররা সব সার্টিফাইড টিচার এবং আমি নিজেও মুম্বাই থেকে কোর্স করে এসেছি, তাদেরকে আমি শেখাচ্ছি। এবং আমাদের ইনস্টিটিউট ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট স্পোর্টস অথরিটি রেজিস্টার্ড করে আমাদের ইনস্টিটিউট। এবং আমাদের তাছাড়া আমাদের ইনস্টিটিউট 2019 আমাদের ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে। আমাদের ইনস্টিটিউট ওমেন লিডারশিপ ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে। আপনারা হয়তো অনেকে জানবেন, তখনও আমাদের প্রেস কনফারেন্স হয়েছিল। তো আমাদের ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে রাজ্যের বহিরাজ্যের ইয়াং জেনারেশনের ছেলেমেয়েরা তারা যেন স্বাবলম্বী হতে পারে এবং এই সমাজকে আরও যেন সুস্থ ও সুন্দর করতে পারে, এটাই আমাদের উদ্দেশ্য। আপনার পরিচয়টা? Yogacarya Lipika Shah. Reported by Prana from Agartala, Chini Khorang. On Friday, Nagarjala syndicates paid tribute to late MLA Surajit Datta in front of Nagarjala syndicate's office. Eminent philanthropist Balai Goswami, corporator Abhijit Malik, members of South Tripura Bus Owners Association and others were present. আরে হাত বাড়েন একজন নাইতে আমরা তোমায় বলছি না বলবো না, শুনুদা আমরা তোমায় বলছি না বলবো না, শুনুদা অমর রহে, শুনুদা। Later, all those present paid tribute to the late MLA by placing flowers on his portrait. সঙ্গে সঙ্গে এই ধরনের একটা লোক আমাদের মাঝে আজকে নেই। মাত্র 2 দিন অসুস্থতা বোধ করেছেন, উনি চলে গেলেন। এই কিছুদিন আগে আমার সুযোগ হয়েছিল, সৌভাগ্য হয়েছিল
একান্তে বসে ওনার সঙ্গে কথা বলি। উনি কথা বলেছিলেন, ওনার অনেক স্বপ্ন ছিল, আরও কিছু করার, আরও কিছু ভাবনার ওনার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু পূরণ করে যেতে পারেননি। আজকে আমরা এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমি অনুরোধ করব যে ওনার যে দেখানো পথ, মানুষের জন্য কাজ করা, মানুষের সেবা করা, মানুষের দুঃখের সময়, মানুষের বিপদের সময় পাশে থাকা, এটা সবচেয়ে বড় কথা। আমরা যেন এটা অনুসরণ করি এবং আমরা বলি মানুষ অমর হয় না, সত্যি মানুষ অমর হয় না, কিন্তু অমর হয় তার কর্মের মাধ্যমে। আজকে সুরদার যে কাজ, এটা কোনোদিন আমরা ভুলতে পারবো না। ওনার স্মৃতি, ওনার কর্মের মধ্যে দিয়ে আমাদের সারা জীবন আমরা ওনাকে মনে রাখব। এবং আজকের দিনে আমি বলবো যে উনি যেখানেই থাকুক, উনি যেন ভালো থাকেন এবং ওনার যে শোকতপ্ত পরিবার, এই পরিবারের সকলের প্রতি আমি সমবেদনা জানাবো এবং ওনার পাশে থেকে ওনার অপূরণীয় কাজগুলি পূরণ করার জন্য আমরা সকলে মিলে চেষ্টা করব। Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. Now, it's time for a short break. For more exclusive news and to get latest update about the state and the nation, keep watching Chini Khorang. Pani sare ga sare pa ma ga. স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, গ্লিটারিয়া, এক অনন্য হীরের উৎসব। 18 থেকে 27 ডিসেম্বর 2023। আসুন নিজের দ্যুতি আরও বাড়িয়ে তুলুন। নিশ্চিত স্বর্ণমুদ্রা হীরের গয়না কেনাকাটায় 100% ডিসকাউন্ট হীরের গয়নার মজুরিতে, 10% ডিসকাউন্ট সোনার গয়নার মজুরিতে। গ্লিটারিয়া, এক অনন্য হীরের উৎসব। 18 থেকে 27 ডিসেম্বর 2023। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, 44 সেন্ট্রাল রোড, কামান চৌমুহনী, ইউকো ব্যাংকের বিপরীতে, আগরতলা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। Welcome to the most exciting and exclusive news after a short break. Once more, let us look at the headlines of the day. A new scheme called Chief Minister Kanya Atmanirbhar Yojana has been planned. Chief Minister Dr. Manik Shah said this while inaugurating the blood donation camp organized on the occasion of the 75th Foundation Day of Prachya Bharti Higher Secondary School in the capital. A person was injured in an accident on his way home from Jirania late on Thursday night. The name of the injured was Biplov Desarkar, aged 24, from Aralia area. Currently, he is fighting with death in GB Hospital. East Agartala police nabbed 3 notorious thieves from the capital on Thursday. 3 stolen motorbikes were recovered from them. Police have handed them over to the court on Friday. A blood donation camp was organized on the occasion of the festival of Sri Sri Gauranga Mahaprabhu organized by Dalai Sharma Mini Market Traders on Friday.
Chief Minister Dr. Manik Shah was present at the donation camp as a chief guest. Recently, some certificate courses were organized by Slim and Fit organization. The certificates were handed over to the 16 people who passed all the certificates course in a ceremony on Friday. The event was held at Agartala Press Club. On Friday, Nagarjala syndicates paid tribute to late MLA Surajit Datta in front of Nagarjala syndicate's office. Eminent philanthropist Balai Goswami, corporator Abhijit Malik, members of South Tripura Bus Owners Association and others were present. Bringing to you the news of the day. Viksit Bharat Sankalp Yatra is underway across India. The objective of this program is to provide easy access to various government facilities to Indians and build a prosperous India by 2047. MP Rebati Tripura said this while inaugurating Ambassador's Viksit Bharat Sankalp Yatra and Pratigare Sushashan on Friday. সেই সাথে মঞ্চে আসন গ্রহণ করবার জন্য অনুরোধ রাখছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের মাননীয় সভাপতি This evolving Bharat Sankalp Yatra program takes place in Dholubari Market. Various government stalls were opened on the occasion to provide services to the common people. Apart from MPs, Ambassa Pur Parishad Vice Chairman Gopal Sutradhar, Ambassa BSc Chairman Parimal Debarma, Ambassa Sub-Divisional Magistrate Sanjit Debarma were also present. MPs and other guests visited a government stall after the program. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিকশিত ভারত সংকল্প অভিযান নামে একটা অভিযান শুরু করেছেন। তার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ভারতকে 1947 সনের মধ্যে উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তোলা। তার জন্য প্রশাসনকে একেবারে দুয়ারে পৌঁছে দেওয়ার জন্য এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সারা দেশেই আমাদের বিভিন্ন পঞ্চায়েতে বিভিন্ন বিসিতে এই অনুষ্ঠান চলছে। মানুষকে এখানে বিভিন্ন স্টল দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে, যাতে মানুষ এখানে রেজিস্ট্রেশন করতে পারে, সেটা বার্থ সার্টিফিকেট হোক বা আরও বিভিন্ন, তারপরে গ্যাসের সংযোগ থেকে শুরু করে নানান ধরনের সুবিধা এই শিবিরের মাধ্যমে দেওয়া হচ্ছে। তাতে জনগণের অংশগ্রহণ যেমন আমরা আশা করছি, তেমনি মানুষ যাতে সুবিধা পায়, প্রশাসনের বিভিন্ন প্রকল্পগুলির সুবিধা পায়, সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এই বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার অনুষ্ঠান। তথ্য আমার কাছে নেই, সারা ভারতবর্ষেই চলছে সেটা। 3,70,000 আমাদের যে পঞ্চায়েত সারা ভারতবর্ষে সব জায়গায় হবে, পর্যায়ক্রমে চলছে। তো সেই তথ্য তো আমার কাছে থাকবে না, ত্রিপুরা রাজ্যেও প্রায় অধিকাংশ জায়গায় হচ্ছে। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে 100% পঞ্চায়েতগুলিতে এই অনুষ্ঠান করা এবং মানুষকে, কোটি কোটি মানুষকে তার যে সুবিধা দেওয়া, এবং তাতে যে সেখানে ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে বিভিন্ন অংশের মানুষকে তার সঙ্গে যুক্ত করে ভারতকে উন্নতির দিকে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সবার অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত। তারপরে জাকিরং রিয়াং। এবারে ভাবছেন এ নিয়ে তাদের কোনো পরামর্শ থাকলে তা নথিভুক্ত করাও এই বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার অন্যতম উদ্দেশ্য। 2023 সালের 15 নভেম্বর বিরসা মুন্ডার। Reported by Shekhar from Ambassa, Chini Khorang. On Friday, 34 youths were given road permits through a ceremony organized by the West District Council. Haridulal Acharya, President of West District Council, attended this event. On this program, President of West Tripura Jila Parishad Haridulal Acharya handed over this permit to about 34 youths from various assembly areas of West District. Besides, Chief Inspector of Transport Department Dibakar Das and other officials of the department were present on this occasion. Apart from issuing permits, the guest also made the youth aware of the license so that the youth do not sell elsewhere.
লাইসেন্সের ডিস্ট্রিবিউশন প্রোগ্রামে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন দিবাকর দাস, চিফ ইন্সপেক্টর মোটর ভেহিকেলস, অনুরাধা শর্মা, মোটর ভেহিকেলস ইন্সপেক্টর, রাজেশ দেববর্মা, ডিআইসি জিএন, এবং আপনারা ডিস্ট্রিক্টের বিভিন্ন বিধানসভা থেকে যারা এখানে লাইসেন্স নেওয়ার জন্য এসেছেন, সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন, প্রীতি ও শুভেচ্ছা। তো এটা আমাদের সরকারের একটা অনেক বড় ধরনের প্রয়াস, যাতে সমাজের অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত যার পরার নেই সেখান থেকে শুরু করে যাতে সমাজের মধ্যে কোনো দারিদ্রতা বিরাজ না করে মানুষ যাতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে, স্বাবলম্বী হতে পারে, সেজন্যই এই উদ্যোগ। তো এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আজকে এখানে ডিস্ট্রিবিউশন হবে। তবে আপনাদের কাছে একটা প্রশ্ন রাখবো প্রথমেই, কথাটা শুনতে হয়তো খারাপ লাগবে, বিগত দিনে আমরা দেখেছি অনেকেই লাইসেন্স নিয়েছেন কিন্তু নিয়ে বিক্রি করে দিয়েছেন। সেই জিনিসটা যাতে কোনো অবস্থাতেই না হয়, বিভিন্ন মারফতে ধরে বিভিন্ন মাধ্যমে কিন্তু লাইসেন্স নিয়েছে, নিয়ে বিক্রি করে দিয়েছে, এমন অনেক নজির আছে। লাইসেন্সটা যেহেতু এটা সরকার দিচ্ছে, আপনাদের ভর্তুকি দিয়ে দিচ্ছে, আপনারা নিজেরা স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার জন্য নিজেরা স্বয়ংসম্পূর্ণ হবেন এবং পাশাপাশি আপনার পরিবারেরও সুরক্ষা দেবেন, সেই উদ্দেশ্যেই দেওয়া। সেজন্য ধন্যবাদ জানাবো আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে, ধন্যবাদ জানাবো আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিকলাল সাহা মহোদয়কে, কারণ এত সুন্দর প্রয়াস করেছেন আমাদের স্বনির্ভর করার জন্য। কারণ সরকারের পক্ষে আপনারা সবাই জানেন প্রত্যেককে চাকরি দেওয়া কোনোভাবে পসিবল নয়। সেজন্য বিভিন্নভাবে বিভিন্ন প্রজেক্টের মাধ্যমে বিভিন্ন স্কিমের মাধ্যমে সরকার মানুষকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার জন্য আজকে বিভিন্ন ইয়েগুলো নিয়েছে। যেমন সেলফ হেল্প গ্রুপ, আজ থেকে সরস মেলার কাল থেকে ইনোগ্রেশন হওয়ার কথা ছিল, আমাদের সুনুদার এই প্রয়াণের কারণে এটা পিছিয়ে আজকে হচ্ছে। তো এই যে জিনিসগুলো মানুষকে, এই স্বসহায়ক দলগুলো তাদের নিজের যে আছে উৎপাদন আছে সেগুলোকে বাজারজাত করা, বিভিন্ন মেলার মাধ্যমে স্টেট লেভেল হোক, ডিস্ট্রিক্ট লেভেল হোক বা নিজের এরিয়াতেই হোক, তারা সেগুলো বিক্রি করে যাতে কিছু মুনাফা অর্জন করতে পারে, নিজের পরিবারের পাশে দাঁড়াতে পারে, নিজেদের ন্যূনতম চাহিদা যেটা আছে সেটা মিটাতে পারে, সেই জন্য কিন্তু এই প্রক্রিয়াগুলো নেওয়া হয়েছে। তো আপনাদের প্রত্যেকের কাছে রিকোয়েস্ট থাকবে, আপনারা যত্ন সহকারে গাড়ি চালাবেন এবং স্যার যেটা বললেন ডিসিপ্লিন মেনে চলবেন। আর আপনারা মোটামুটি সবাই অবগত আছেন যে কি সিস্টেমে কিভাবে চলতে হবে এবং গাড়ি চালাতে হবে। ধন্যবাদ সবাইকে, সবাই ভালো থাকবেন। যেখানে মিডিল দাগ আছে সেটা যদি কন্টিনিউ থাকে তাহলে ওভারটেক করতে পারবেন না। গাড়িটা যখন নিয়ে বেরোবে তখন আপনার ড্রাইভিং লাইসেন্স। Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get latest update about the state and the nation, keep watching Chini Khorang. আরে দাদা, এত খুশি? নতুন কম্পিউটার? নতুন কম্পিউটার তো কত দিয়ে নিলে? বিশ্বাস হবে না, 7,000 টাকা। কি, মাত্র 7,000 টাকা? 7,000 টাকা। কোথা থেকে নিলে? ব্রাইট কম্পিউটার। ব্রাইট কম্পিউটার? তাহলে চলুন আমরা ঘুরে আসি ব্রাইট কম্পিউটার থেকে।
We are hiring experienced trainers for skill training project in Agartala. Food processing with 2 to 3 years experienced in baking and street food. Fish culturing with 2 to 3 years experienced in biofloc fish rearing. Candidate having any graduate degree with diploma or certificate in the relevant field can apply for the post. The job will be taken on first come first serve basis with attractive salary. Contact Don Bosco Vocational Training Center, Agartala, West Tripura. To apply, call 7005-440-089 or 7005-711-893. Email to us at jpulinsdb@gmail.com or bitsskillshillong@gmail.com. संकल्प ही साहस, संकल्प ही सेना, संकल्प ही ज्योति, संकल्प सवेरा। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বে গত এক দশকে ত্রিপুরা অনেক কিছু অর্জন করেছে এবং নতুন সংকল্পের সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। अब त्रिपुरा में विकास का डबल इंजन परिणाम दे रहा है। मुझे त्रिपुरा की जनता के सामर्थ्य पर पूरा भरोसा है।
विकास की गति को हम और तेज करेंगे। এমনকি স্বাধীনতার কয়েক দশক পরেও ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ কৃষক মহাজনদের কাছ থেকে ব্যয়বহুল সুদের হারে ভুগছিল। সংকল্প ছিল কৃষকদের অর্থনৈতিক মুক্তি। আজ কিষাণ সম্মান নিধি দ্বারা ত্রিপুরার 2 লক্ষেরও বেশি কৃষক আর কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে 1.5 লাখ কৃষক ঋণের দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পাচ্ছে। এক দশক আগে পর্যন্ত ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ দরিদ্র মানুষের নিজস্ব ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বা বীমা ছিল না। সংকল্প ছিল আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বাড়ানো। আজ ত্রিপুরায় প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা 10 লক্ষেরও বেশি জনধন অ্যাকাউন্টধারীকে ব্যাংকিংয়ের সাথে সংযুক্ত করছে। আজ 3,80,000-এরও বেশি ত্রিপুরাবাসী জীবন জ্যোতি বীমা যোজনা থেকে, 10 লক্ষেরও বেশি ত্রিপুরাবাসী সুরক্ষা বীমা যোজনা থেকে এবং 1,90,000-এরও বেশি সুবিধাভোগী অটল পেনশন যোজনার মাধ্যমে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে। একটা সময় ছিল যখন ত্রিপুরার লক্ষাধিক দরিদ্র মানুষ তাদের ঘরের জন্য আকুল ছিল। সংকল্প ছিল তাদের জন্য একটি বাড়ি নির্মাণের। আজ ত্রিপুরায় আবাসন যোজনার মাধ্যমে 3 লক্ষেরও বেশি পরিবার তাদের নতুন বাড়িতে গর্বিতভাবে বসবাস করছে। একটা সময় ছিল যখন রাজ্যের মহিলারা উনুনের ধোঁয়ায় জীবন উৎসর্গ করতেন। সংকল্প ছিল তাদের জীবন ধোঁয়া থেকে বাঁচানো। আজ উজ্জ্বলা যোজনা ত্রিপুরার 2.5 লক্ষেরও বেশি বাড়িকে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর করে তুলছে। ত্রিপুরার 5 লক্ষেরও বেশি মা বোন যারা প্রতিটি আর্থিক প্রয়োজনে অন্যের উপর নির্ভরশীল ছিল, আজ সংগঠনের মাধ্যমে সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করছে। এক দশক আগে ত্রিপুরার দরিদ্ররা অপুষ্টি ও রোগের মুখে অসহায় ছিল। সংকল্প ছিল প্রত্যেকেরই সেরা স্বাস্থ্য সুবিধা পাওয়া। আজ ত্রিপুরার 13 লক্ষেরও বেশি অভাবী মানুষকে 5 লক্ষ টাকার বিনামূল্যে বীমা দেওয়া হচ্ছে। 5 লক্ষেরও বেশি দরিদ্র মানুষের জন্য আয়ুষ্মান ভারত স্বাস্থ্য অ্যাকাউন্ট খোলা হচ্ছে। প্রায় 3 লাখেরও বেশি শিশু ও নারীকে পুষ্টি দিয়ে সুস্থ করে তোলা হচ্ছে। আজ ত্রিপুরার দরিদ্রদের বিনামূল্যে খাদ্যশস্য দেওয়া হচ্ছে। স্বাধীনতার কয়েক দশক পরেও ত্রিপুরার বঞ্চিত শ্রেণীকে বিশুদ্ধ জল পেতে মাইলের পর মাইল হেঁটে যেতে হতো। সংকল্প ছিল ত্রিপুরার প্রতিটি ঘরে ঘরে স্বচ্ছ জল পৌঁছে দেওয়া। আজ ত্রিপুরার 5 লক্ষেরও বেশি বাড়ি সরাসরি কল থেকে জল পাচ্ছে। আজ ত্রিপুরায় জমির মালিকদের তাদের সম্পত্তির মালিকানা দেওয়া হচ্ছে। প্রণাম যোজনা ও ন্যানো সার দিয়ে ক্ষেত শস্য শ্যামলা করা হচ্ছে। আজ এখানকার কারিগররা বিশ্বকর্মা যোজনার মাধ্যমে তাদের হাতের দক্ষতা বাড়াচ্ছে। ত্রিপুরায় আজ একলব্য মডেল আবাসিক স্কুলগুলি আদিবাসী শিশুদের ভবিষ্যতের জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি স্থাপন করছে এবং সিকেল সেল নির্মূল অভিযান তাদের সুস্থ করে তুলছে। প্রতিটি নতুন সংকল্পের সাথে নতুন স্বপ্ন পূরণ হচ্ছে। ত্রিপুরায় জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে আমাদের সংকল্পের যাত্রা অব্যাহত রয়েছে। और 2047 का जब तिरंगा झंडा फहरेगा तो विश्व एक विकसित भारत का गुणगान करता होगा। विकसित भारत का सपना मैं अब ना रुकने वाला हूँ। We are hiring experienced trainers for skill training project in Agartala. Food processing with 2 to 3 years experienced in baking and street food. Fish culturing with 2 to 3 years experienced in biofloc fish rearing. Candidate having any graduate degree with diploma or certificate in the relevant field can apply for the post. The job will be taken on first come first serve basis with attractive salary. Contact Don Bosco Vocational Training Center, Agartala, West Tripura. To apply, call 7005 440 089 or 7005 711 893. Email to us at jpulinsdb@gmail.com or bitsskillshillong@gmail.com.
আশা যেন না হারায়। শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। 20 নভেম্বর থেকে রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারিতে শুরু হয়েছে বিবাহ মঙ্গল উৎসব, যেখানে সোনার গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, আর মেগা ড্রতে 2 দম্পতির জন্য গোয়াতে হানিমুন প্যাকেজ সব পাবে। ও মা, এ তো দারুণ খবর গো। হ্যাঁ, আর বিয়ের গয়নার প্যাকেজ শুরু মাত্র 1 লক্ষ টাকা থেকে। তো আজই চলো রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষাবাজার, আগরতলা, ধর্মনগর ও বিলোনিয়া। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, সবার সাদর আমন্ত্রণ। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, গ্লিটারিয়া, এক অনন্য হীরের উৎসব। 18 থেকে 27 ডিসেম্বর 2023। আসুন, নিজের দ্যুতি আরও বাড়িয়ে তুলুন। নিশ্চিত স্বর্ণমুদ্রা হীরের গয়না কেনাকাটায় 100% ডিসকাউন্ট হীরের গয়নার মজুরিতে, 10% ডিসকাউন্ট সোনার গয়নার মজুরিতে। গ্লিটারিয়া, এক অনন্য হীরের উৎসব। 18 থেকে 27 ডিসেম্বর 2023। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, 44 সেন্ট্রাল রোড, কামান চৌমুহনী, ইউকো ব্যাংকের বিপরীতে, আগরতলা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। মশলা হাতে নয়, চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। যখন কিছুই ঠিক চলছে না, আর একটা ভুল সিদ্ধান্ত নেবেন না। শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আরে দাদা, এত খুশি? নতুন কম্পিউটার? নতুন কম্পিউটার তো কত দিয়ে নিলে? বিশ্বাস হবে না, 7,000 টাকা। কি, মাত্র 7,000 টাকা? 7,000 টাকা। কোথা থেকে নিলে? ব্রাইট কম্পিউটার। ব্রাইট কম্পিউটার? তাহলে চলুন আমরা ঘুরে আসি ব্রাইট কম্পিউটার থেকে। पानी सारे गा सारे पा मा गा। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। গ্রহ নক্ষত্র বিরূপ হলে পাথর নিয়ে কি আপোষ চলে? শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। জুহি, এতক্ষণে সময় হলো? তুই একটু বদলাসনি। বদলাবো কেন? আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। জুইমা, ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কোন? এই আমার লাগেজটা। তুই চল না, চল। কতদিন পরে এসেছিস, মনে আছে? সই, এই সই। এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। তুই দেখে দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে? এই দেখ। বাহ, কি সুন্দর। এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। স্বর্ণকমল
খবর গো। স্বস্তির trainers